सत श्री अकाल जी, स्वागत है थोड़ा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासेस पटियाला ते। सो अज असी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थोड़े वास्ते लैके आ रहे हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है अगला आने वाला टाइम, क्योंकि असी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करन जा रहे हैं कि जिहदे च असी पंजाब दा आज़ादी दी लड़ाई च की कंट्रीब्यूशन रहा, पंजाब दे आज़ादी घुलाटीए जिन्होंने आपां कह सकते हैं फ्रीडम फाइटर्स ऑफ पंजाब, तो असी एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीके नाल इहनूं बड़े वधिया तरीके नाल तुहाडे सामने लैके आवांगे। उधम सिंह हो गया, मदन लाल ढींगरा जी हो गए, ठीक है, करतार सिंह सराभा जी हो गए, भगत सिंह हो गए, तो होर जिन्ने भी आज़ादी घुलाटीए आज़ादी की लड़ाई च लड़े आ, असी एक एक करके उन्हां दी विचारधारा दा, उन्हां दी कॉन्ट्रीब्यूशनस दा, उन्हां दा योगदान रहा जो भी, ठीक है, तो उन्हां दी शहादत का जिक्र करांगे तुहाडे नाल ते समझण दी कोशिश करांगे कि किस तरीके नाल ये आज़ादी की लड़ाई च अपना एक अहम रोल छड्ड के गए साडे वास्ते। सो लैट्स स्टार्ट। सब तो पहला जे असीं गल करिए भगत सिंह दी, तो भगत सिंह बारे तो एक गल स्पष्ट आ कि भगत सिंह का जन्म जिहड़ा सीगा वो एक जट फैमिली संधू फैमिली च होया, ठीक है। भगत सिंह का जिहड़ा परिवार सी ना वो 19वीं सदी के एंड तो 1880 तो बाद ही लाहौर दे विच जां कह लो कि गुजरांवाला दे इलाके च वो समा सीगा जदों गुजरांवाला दे इलाके च ना आर्या समाज जिहड़ी लहर सी उहदा बड़ा प्रभाव हो गया सी। आर्या समाजी एक लहर सी जिहड़ी दयानंद सरस्वती द्वारा शुरू की गई सी। शुरू तो 1873 च बॉम्बे तो हुई सी, पर 1875 तक ये लाहौर अपने हैडकुआटर बना लेंदी है। तो भगत सिंह के दादा जी इस लहर नाल जुड़े हुए सी, उस तो बाद भगत सिंह के पिता जी भी इसे लहर नाल जुड़े रहे, तो फिर भगत सिंह ओबीअस जी गल दयानंद जी द्वारा चलाए गए आर्या समाज तो काफ़ी प्रभावित रहे। इत्थों तक कि आर्या समाजियों द्वारा जिहड़े स्कूल शुरू किए गए थे DAV दयानंद एंगलो वैदिक, उन्होंने स्कूल उस स्कूल ते कॉलेज च लाहौर दे विच स्कूल कॉलेज सीगा, स्कूल कम कॉलेज, उत्थे ही भगत सिंह की मुढ़ली पढ़ाई भी हुई है। इत्थे ही पढ़ते हुए भगत सिंह जिहड़ा सीगा वो आर्या समाज की विचारधारा दे नाल वड्डा होया। पर जदों भगत सिंह 10 साल का सीगा ना 1917 तक जाते जाते उस टाइम भारत के नेड़े ही एक देश है रशिया, जिहदा उदों नाम सोवियत संघ हुंदा सी, USSR हुंदा सीगा, तां उदों रशिया ही सी एक बेसिकली सोवियत संघ उस तो बाद बनया है। तां रशिया दे विच एक राजा हुंदा सी ज़ार निकोलस। उस राजे के खिलाफ उत्थों की प्रजा ने बगावत की एक लैनिन नाम के लीडर के अंडर। लैनिन ने राजे के खिलाफ बगावत करन च जिस विचारधारा नूं अपनाया वो सी कामरेडवाद, जिन्होंने आप कम्यूनिज्म कह दें, सामवाद कह दें, ठीक है, जिहदे च सीगा कि सब कुछ जिहड़ा है वो लुट खो सरकारां जिहड़ियां ने वो राजियां तो खो लिया जाए, प्रॉपर्टी लोगों को खो के सरकार के नाम ते समाज के नाम ते लवा दी जाए। तो इस आइडियोलॉजी दा भगत सिंह ते असर पैना ही सी। क्यों? भगत सिंह ने इस विचारधारा नाल 10 साल की उम्र च किसी नूं लड़दे नहीं देखिया, लड़ के जितदे हुंदे देखिया सीगा। सो भगत सिंह जिहड़ा कि शुरू च आर्या समाजी विचारधारा दा सी, जिहड़ी विचारधारा उन्होंने सनातन धर्म जानी कि हिंदू धर्म दियां अच्छाइयां बारे दसदी सी, जिहड़ी उन्होंने वेदां नाल जोड़दी सी, वो विचारधारा तो ज़्यादा प्रभाव उहदे ते उस विचारधारा दा पै गया जिस विचारधारा नाल उन्हें रशिया दे विच लैनिन नूं जितदे देखिया सीगा। तो इस विचारधारा ते उस विचारधारा च फर्क सिर्फ इन्ना सी कि जिस विचारधारा च भगत सिंह का जन्म होया उस विचारधारा च एक गल क्लीयर सी, भगवान की अपनी एक इंपॉर्टेंस सीगी। पर जिस विचारधारा नूं भगत सिंह 10 साल तो बाद पसंद करनी शुरू करता है उहदे च शायद रब की इन्नी अहमियत नहीं सी। सामवाद च कम्यूनिज्म च रब की इन्नी अहमियत क्यों नहीं हुंदी, क्यों नहीं वो रब दे नूं बहुत ज़्यादा तरजीह दिंदे, ये भी सब कुछ इतिहास च लुकिया होया है। असल च जिस राजे के खिलाफ लैनिन ने बगावत की सी ना रशिया च ज़ार निकोलस, वो अपने आप नूं रब ही अखवाउंदा सी। ते लैनिन ने लोगों को ये कह के बगावत लई मजबूर करता कि जे ये रब आ ना तो फिर रब हुंदा ही नहीं, तो जे रब है आ तो फिर रब चंगा नहीं हुंदा। तो लोगों के दिमाग दे विच एक अजिही गल फिट करती, लोगों वो गल हिट कर गई, तो इस करके सामवाद दे नाल रब दे प्रति ना जां उल्ट चीज़ जिहड़ी आ वो बननी सुभाविक ही सी, क्योंकि लोगों ने उस चीज़ चों अपने आप नूं जितदे देखिया सीगा। सो
ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕ ਸਟੇਟਸ ਸੀਗਾ ਤੇ 10-12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਆ ਜੇ ਉਹ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਵਤੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਲੈਲਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਖੜਕੜ ਕਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੰਗਾ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ 10-12 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ DAV ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ DAV ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ DAV ਸਕੂਲ ਤੋਂ DAV ਕਾਲਜ 'ਚ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾ ਰਹੇ ਸੀ। 1917 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1920 ਤੱਕ। 1920 'ਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾ ਮਿਲਵਰਤਨ, ਨੌਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਮਿਲੀ ਉਹਦੀ ਅਪਾਰ ਸਫਲਤਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਫੈਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇੱਕ ਚੋਰੀ ਚੌਰਾ ਨਾਮ ਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਤਾਂ 1922 ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਠੀਕ ਆ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਡੈਡੀ, ਉਹਦਾ ਚਾਚਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੋਸਤ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਉੱਘੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੈਡੀ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਚੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਆ 1907 'ਚ, ਉਸ ਸਾਲ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੋਵੇਂ ਬਰਮਾ ਦੀ ਮੈਂਡਲੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡੈਡੀ ਵੀ ਲੋਕਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਉਸੇ ਸਾਲ ਛੁੱਟ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਵਿਦਿਆਵਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹਦੇ ਜਨਮ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੀ ਰੱਖ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗਾ। ਆਰਿਆ ਸਮਾਜੀ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਤਗੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੀ, ਉਨੇ ਹੀ ਕੱਟੜੋ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜੀ ਵੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਚਿੰਤਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਨਾ ਹੀ ਉਹ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਵਾਸਤੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਲੰਘ ਗਏ ਕਿ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 200-300 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ 1920-21-22 ਦਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 1922 'ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫਤ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤੇ 1922 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਖਿਲਾਫਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਨੌਨ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਸਹਿਯੋਗ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੜੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹ ਕਟਘਰੇ 'ਚ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਜੇ ਧਰਮ ਦੰਗੇ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਰਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਵੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਜੇ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ 'ਚ 14 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, 1907 ਦਾ ਜਨਮ ਆ ਤੇ 1921-22 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ 'ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵਾਂ, ਜਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ 'ਚ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਹੋਈ ਜਿੱਤ, ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 13-14 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਘ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਗਈ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਲੈਨਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਾਮਵਾਦ, ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ, ਕਾਮਰੇਡਵਾਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਵ ਇੱਥੋਂ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ DAV 'ਚ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜੀ ਤੋਂ ਬਦਲ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਮਵਾਦ, ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਮਵਾਦ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਿਆਗ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ, ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਲੈਨਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪત્ਤੀ ਤਿਆਗ ਦਿਓ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਚੱਲਿਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਈ ਰਹੂਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। 1924 ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲੈਨਿਨ ਵਾਂਗ ਲੜ ਕੇ ਲੜੀ ਜਾਊਗੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਂਗ ਨਾ ਲੜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕਦੀ ਬਹੁਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕੁੱਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਲੜੀਏ ਕਿਵੇਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਪਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਆਮ ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਕਹੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਚੱਲਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਦਿਆਲੰਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਮਝਾਇਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਵਾਕਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਸੋਚੋ। ਬੰਗਾਲੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਪਲੱਸ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੋ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਨਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਖਾੜਕੂ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 1924 'ਚ ਬੰਗਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਯੂਪੀ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ 1924-25 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1924 'ਚ, ਠੀਕ ਆ, ਸਤਿੰਦਰਨਾਥ ਸਨਿਆਲ ਹੁਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੀਗੇ ਖਾੜਕੂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 1924 'ਚ। ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ 1925 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਬੰਬ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਝ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਆ। ਸੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ 1926 'ਚ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਇਹਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਜਿਸ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤਗੜੀ ਖਾੜਕੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਰਿਪਬਲਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ 1925 'ਚ 9 ਅਗਸਤ 1925 ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਕੋਰੀ 'ਚ
यूपी च एक ट्रेन लुट्टी, जिस चक्कर च इस संस्था के कई मैंबर जिहड़े आ अशफुल्ला, ठीक आ, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक आ, ते कई लोग जिहड़े सी उन्हां नूं अरैसट करके फांसी दित्ती गई। इस संस्था नूं झटका लग गया बहुत वड्डा। हुण जिम्मेवारी भगत सिंह वर्गियां ते सी कि तुसीं इस संस्था नूं दुबारा चक्को। 1928 तक जाते जाते भगत सिंह 21 सालों का हो गया सी, ते 21 सालों के नौजवान ते नूं समझ आ गई कि सामवाद की आ, कम्युनिज्म की आ, लैनिन की आ। लैनिन जिस शख्स मार्क्स नूं पढ़दा है वो मार्क्स कौन आ, कार्ल मार्क्स, ते साडे लीडर कौन आ, वो हौली हौली मार्क्स दे ते लैनिन दे इन्ने प्रभाव च आ गए कि उन्होंने अपने ही गुरु लाला लाजपत राय नूं, जिहड़े कि उन्हां दे आर्या समाज दे गुरु भी सीगे ते उन्हां दे परिवारक दोस्त भी सीगे, उन्हां नूं एक बार गुस्से च ये कहता सी कि तू मेरा गवाचिया होया गुरु आ, यू आर माई लॉस्ट गुरु। क्यों? भगत सिंह उन्हां दी आर्या समाजी विचारधारा तो बिल्कुल भी प्रभावित नहीं सी, ईवन कि उन्हां तो उल्ट चलदा सी। सो ये भगत सिंह दी जिंदगी दा सफ़र सीगा। 1928 च भगत सिंह ते चंद्रशेखर आज़ाद उन्हां दे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसीएशन दे साथी 1928 च दिल्ली दे फिरोज शाह कोटला मैदान च, किथे फिरोज शाह कोटला मैदान च मिलते हैं तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसीएशन के नाम च एक एस शब्द पाते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसीएशन। सोशलिस्ट का मतलब समाजवाद होंदा है, जिहड़ा कि कम्युनिज्म यानी कि सामवाद के नेड़े ही होंदा किते। ਇਹਦਾ मतलब होंदा कि सरकार एक इहो जिहा सिस्टम, एक इहो जिहा राजनीतिक तंत्र जिहदे च लोकां दी केयर सरकार दे हत्थ च होगी, जिथे लोकां दी केयर सरकार करूगी। सो इस तरीके नाल हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसीएशन नाम की संस्था जिहड़ी आ वो बनदी है HSRA। HRA दा ही नवां नाम HSRA बनदा है। तो फिर अगलियां जिन्नियां भी कार्रवाइयां ये संस्था करूगी, चाहे वो क्रांतिकारी कार्रवाइयां ने, चाहे वो परचे वंडन का काम आ, लोकां नूं अवेयर करन दा काम आ, वो हुण HRA दे नाम हेठ नहीं होऊगा, वो HSRA दे नाम दे हेठ होऊगा। भगत सिंह हुणी काफ़ी ज़्यादा हुण तक अवेयर ते मैच्योर हो चुके सीगे। सो ये भगत सिंह का 1927 ते 28 वाला साल, 1928 का साल भगत सिंह हुणां दी जिंदगी च एक होर पासियों अहमियत रखदा सीगा। अंग्रेज भारत नूं एक नवां संविधान देना चाहुंदे सी, इस करके अंग्रेज़ां ने 1928 के फरवरी के महीने च एक कमेटी इंडिया भेजी। उस कमेटी का नाम सीगा, वो कमेटी साइमन कमेटी या साइमन कमीशन, क्योंकि सर जॉन साइमन उस कमीशन के चेयरमैन सीगे। 7 मैंबरां दी कमेटी जिहदे च कोई भी हिंदुस्तानी नहीं सी, ते इंडियंस नूं इसे गल दा गुस्सा सी कि भारत लई संविधान बनाउण दी अंग्रेज गल करदे आ ते कमेटी इंडिया भेजदे आ, वो भी बिना किसी इंडियन मैंबर तो। भारत के पूरे इलाकों च उहदा विरोध हुंदा है, ते जदों वो कमेटी इंडिया आउंदी आ तां नवंबर 1928 च भारत दे पंजाब दे विच लाहौर जदों वो कमेटी पंजाब दे विच इंस्पैक्शन वास्ते आउंदी आ ते पंजाब दे कांग्रेस पार्टी उहदा बहुत विरोध करदी है। लाला लाजपत राय जिहड़े कि एक बहुत कट्टर कांग्रेसी समाज आर्या समाजी सी, वो एक चंगे कांग्रेसी नेता भी सी। भगत सिंह नाल उन्हां दे बहुत वड्डे विचारक मतभेद सी, ते वो इस अंदोलन दे मोहरी हुंदे आ। ते इस अंदोलन दे विच ते जदों पुलिस हमला करदी आ ते उस टाइम दे जिहड़े SP सीगे लाहौर स्कॉट, उन्हां दे ऑर्डर ते DSP सांडर्स हमला करवाउंदा है लोकां ते इस हमले दे विच लाला लाजपत राय दी मौत हो जाती है। नवंबर 1928 च होई उन्हां दी डैथ जिहड़ी सीगी, उहदा बदला दसंबर 1928 च भगत सिंह ते उन्हां दे साथी जिन्हां च राजगुरू जिहड़े कि महाराष्ट्र दे सी, ते अपने सुखदेव थापर जिहड़े कि लुधियाने दे सीगे, दोवें उन्हां दे साथी सी, तिन्ने मिल के बदला लेंदे आ। चौथा शख्स इन्हां दे नाल सी चंद्रशेखर आज़ाद। दसंबर 1928 च ये हमला करके पंजाब चों रूपोश वाल कटा के सब कुछ भेस बदल के बहरूपीए बन के निकल जाते हैं, तो 1929 च फिर वापस आते हैं। तो हैरानी की गल ये सी कि ये परचा जिहड़ा दर्ज होया सी वो अनपछातियां दे नां ते होया सी, क्योंकि किसी ने भी गोली चलाते हुए नहीं सी देखिया कि किन्ने गोली चलाई है तो किहदे ते गोली चली है। इस हमले च एक सिख पुलिस कांस्टेबल भी मारिया गया सीगा, ते सांडर्स साहब की तो मौत हो ही गई सीगी। ठीक है, सो इस तरीके नाल भगत सिंह हुणां दा पता ही नहीं चलिया किसी नूं कि की होया है। ठीक है, भगत सिंह हुणी बाद आसानी नाल 1929 च पंजाब दोबारा फिर वापस आ जाते हैं। ठीक है, लाला लाजपत राय की मौत का बदला लिया जाता है। 1929 का साल आ जाता है।
ठीक आ। पुलिस इन्हां दी भाल तां कर रही हुंदी आ, पर कोई प्रॉपर सूह ना होण करके किसी भी तरीके का कुछ भी पता नहीं लगता। खैर, इस तो बाद 1929 का साल, भारत की जिथे अज पार्लीमेंट आ, लोक सभा ते राज सभा, उदों भारत की लोक सभा का नाम हुंदा सी केंद्रीय विधान सभा, सेंट्रल लैजिसलेटिव असैंबली, ते राज सभा का नाम हुंदा सी केंद्रीय विधान परिषद, सेंट्रल लैजिसलेटिव काउंसिल। जिहड़ी भारत की विधान सभा सी केंद्र की, सेंट्रल लैजिसलेटिव असैंबली, केंद्रीय विधान सभा, उत्थे 2 कानून पास किए जा रहे सीगे। एक कानून का नाम सी ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जिहदे च भारत दे विचों अंग्रेज सामवाद कम्यूनिज्म नूं पूरे तरीके नाल खत्म करना चाहुंदे सी, ते कानून च साफ लिखिया सी कि जे कोई सामवाद की विचारधारा नूं, रशिया दे लैनिन की विचारधारा नूं मन्नूगा तां उदों सख्त कार्रवाई करके बिना किसी उहदे तों मतलब कि कानूनी मदद दिते बिना जेल भेज दिता जाऊगा। एक बिल सीगा, इस बिल का नाम सी पब्लिक सेफ्टी बिल। एक बिल सी ट्रेड डिस्प्यूट बिल, जिहदे च साफ सी कि अज तो बाद कोई भी जिहड़े काम आ वो हड़ताल नहीं कर सकते, हड़तालों नूं गैर कानूनी डिकलेयर करना इस बिल च साफ ते स्पष्ट लिखिया गया सी। दोवें बिल लोक हित च नहीं सीगे, ते भगत सिंह हुणां नूं एहसास होया कि जिहड़े इस टाइम संसद दे विच साडे इंडियन मैंबर बैठे आ, कांग्रेस दे वल्लभ भाई पटेल, पंडित नेहरू, वित्थ भाई पटेल ते होर मुहम्मद अली जिन्हां वर्गे, शायद वो जे वो विरोध करनगे भी अंग्रेज़ों का तो शायद उन्होंने विरोध नूं अंदर दबा दिता जाए, जां वह विरोध करन ही ना। असीं अपने पद्धर ते एहसास कराउणा चाहुंदे आ कि ये दोवें बिल लोकां दे हितां दे उल्ट ने। इन्हां दोवां बिलों का विरोध करने वास्ते भगत सिंह ते बटकेश्वर दत्त अप्रैल 1929 नूं असैंबली च बंब सुੱਟਦੇ आ धुएं वाला, ते उत्थों भगत सिंह हुणां नूं अरैसट करके जेल भेज दिता जाता है, ते इस मामले च भगत सिंह हुणां नूं उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। भगत सिंह इस केस उम्र कैद की सज़ा कट्टण जाते हैं। भगत सिंह का एक मकसद पहला बंब सुੱਟ के गूंगी सरकार नूं जगाउणा सी, फिर जेल च जाके जिहड़े राजनीतिक कैदी सी, जिहड़े अंग्रेज़ों के नाल संघर्ष करके जेलों च आए सी, उन्हां दे हक्कां दी गल करना सी। भगत सिंह ते उन्हां दे साथी बहुत लंबी भुख हड़ताल ते बह जांदे आ जेल दे अंदर दे खाने नूं लैके। तां कहते आ कि 115 दिन चली इस हड़ताल के 63वें दिन भगत सिंह हुणां दे साथी जतिन दास उन्होंने छड्ड के चले जाते हैं, पर भगत सिंह हुणां दा संघर्ष लगातार जारी रहिंदा है। तो भगत सिंह हुणां दा संघर्ष इस तरीके नाल जारी रहा कि अंग्रेज जेल विभाग जिहड़ा सीगा उन्हां नूं भगत सिंह हुणां दे अगे झुकना पिया। सो भगत सिंह हुणी जिहड़े सीगे वो जदों इस सारे सिस्टम चों मतलब कि निगा रहे सीगे, इसे दौरान पंजाब पुलिस जिहड़ी सी उस टाइम दी उन्हां नूं एक गल होर समझ आई कि पता लगी गल कि एक महाराष्ट्र वाली साइड ते कोई बंदा फड़िया गया है, तो उहदे कोल एक पिस्तौल फड़िया गया है, जिहड़ा पिस्तौल सांडरस दे कतल च वरतिया गया है। वो शख्स सी राजगुरू, जिहड़ा कि अपने पिंड गया होया सी, ते उत्थे थोड़ी बहुती किसी नाल गलबात च लीक हो गया कि असीं सांडरस नूं मारिया है। उन्नू चक के पंजाब लिया गया, सूह लई गई, सुखदेव नूं फड़िया गया, तो तीजे बंदे बारे पता लग्या कि वह तो पहले ही किसी दूजे केस जेल बैठा है। तो भगत सिंह नूं उत्थों ही अरैसट करके तिन्नां ते एक नवा मुकदमा चला दिता गया 1929 के सितंबर अक्तूबर 1930 के सितंबर तक जाते जाते इस केस का फैसला भी आ गया। भगत सिंह हुणां दे खिलाफ जिहड़ा केस सीगा वो हुण किसी अदालत च नहीं चलिया, क्योंकि ये साफ सी कि जे कोई खाड़कू गतिविधि करदा पाया गया उन्हां दा केस अदालतां च नहीं ਵੱਖਰੀਆਂ ट्रिब्यूनलों ਚੱਲੂਗਾ। ਵੱਖਰੀਆਂ ट्रिब्यूनलों का मतलब एक ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੱਖਰੇ ਏਰੀਆ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਖਾੜਕੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 1930 ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਤੀ। 1930 ਸਤੰਬਰ 1930 ਹੁਣ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਕਿ 24 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 6 ਵਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਾਕਮ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ, ਉਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 302 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग छेड़न वाले क्रांतिकारी समझिया जाए, तो जिस सज़ा जिहड़ी सज़ा क्रांतिकारियों को दी जाती है तोप अगे बन के अड़ाउण वाली, सानू फांसी की सज़ा ते फांसी की जगह ते
ਤੋਪ ਅੱਗੇ ਬੰਨ ਕੇ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਸੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨਹੀਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਤਲ ਨੇ। ਖੈਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ 1931 ਦੀ ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਤਗੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਨੇ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਹ ਦਬਾਅ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਆ, ਗੋਲ ਮੇਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਣੀ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਅੱਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਫਰ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ 5 ਮਾਰਚ 1931 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਂਸੀ 'ਚ 19 ਦਿਨ ਬਾਕੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਥੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਰਵਿਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਕਰੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜਦੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੁਲਿਸ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ 28 ਫਰਵਰੀ 1931 ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ 23-24 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਐਲਫਰਡ ਪਾਰਕ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਖੈਰ 1930 ਦਾ ਸਾਲ, ਮਾਰਚ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਰਵਿਨ ਦੀ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ, ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਰਵਿਨ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ। ਇਰਵਿਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਬਣੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਤਲ ਦੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤਾਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਕਤਲ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਛੁੱਟਣਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬਣਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂ? ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛਡਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏ। 24 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਿੱਥੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਦੀ ਬਜਾਏ 23 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਯਾਨੀ ਕਿ 11 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਣ ਫਾਨਣ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਖਾੜਕੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਾੜਕੂ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੇਨ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਾਮਵਾਦ, ਰਸ਼ੀਆ, ਰੂਸ, USSR ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪਣਾ ਲਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਹੀ ਤੇਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੋਊਗਾ, ਇਹੀ ਉਹ ਸੱਚਾ ਧਰਮ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲਿਖੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾਸਤਿਕ ਕਿਉਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਰਤੀ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਛਪੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕਤਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਲੈਨਿਨ ਦੀ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਨਾ ਫੋਲਡ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ।
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਯੂਥ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੇਖ ਵੀ ਲਿਖੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾੜਕੂ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਗਵਤੀ ਚੰਦਰ ਵੋਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਦੁਰਗਾਵਤੀ ਵੋਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਸਾਂਡਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹੀ ਭਗਵਤੀ ਵੋਰਾ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆਫ ਬੰਬ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਭਗਵਤੀ ਵੋਰਾ ਹੈ ਪਰ ਲਿਖਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਆ, ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਿਦਿਆ ਲੰਕਰ ਕੌਣ ਸੀ, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਕੋਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਵਾਲੀ ਕਿੱਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸਕਿਪ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਆਰੋਪ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ 1926 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਤੇ ਬੰਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਆਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਦੀ ਹੀ ਫੋਟੋ ਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਦੀ ਫੋਟੋ ਆ ਸਾਹਮਣੇ। ਆ DSP ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਸ DSP ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ DSP ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਕਿਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਸੀ ਇਹ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਸਨਿਆਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਰਾਮ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਿਸਮਲ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ HSRA 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 1928 'ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਯੋਗਿੰਦਰ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਆਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ 1917 ਦੀ ਰਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ HRA ਦੇ ਵਿੱਚ S ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜੋੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ HSRA ਆ ਇਹ HRA ਤੋਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗਾਂਗੁਲੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸੇਨ ਤੇ ਸਚਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸਨਿਆਲ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1924 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ 1926 'ਚ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਇਹਦੇ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ। ਰਾਮ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਣੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕ ਸੀ, ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ, ਧਨਵੰਤਰੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਤਿਆਪਾਲ, ਠੀਕ ਆ, ਸੋਢੀ ਪਿੰਡ ਦਾਸ, ਹੋਰ ਕਈ, ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸਹਿਗਲ, ਇਹ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਅਨਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਬਟ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਗਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ HSRA ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਦੰਦ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਸਟ ਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗਵਾਚਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਆ ਸਾਰਾ ਕਿੱਸਾ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਬਿੱਲ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਬਿੱਲ, ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਪਿਊਟ ਬਿੱਲ। ਠੀਕ ਆ, ਦੋ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਾ ਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਨਾਰਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਾਰੇ ਤੋਂ, ਅਗਸਤ ਵੈਲਾਂਟ ਦੇ ਨਾਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਨਾਰਾ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਨਾਰਾ ਸਿਰਫ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਸ ਨਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹਸਰਤ ਮੋਹਾਨੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਣਨ 'ਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਡ ਹੋਣ 'ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦਾ ਖਾਸ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਹਸਰਤ ਮੋਹਾਨੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮੀਡੀਅਮ 'ਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੰਟੈਂਟ, ਠੀਕ ਆ, ਕਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੂਗਲ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਮਿਲਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਕਰੂਟਨੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2022 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੂਜੇ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਕਿਤਾਬ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੋਗਰਾਫੀ, ਇਕੋਨਮੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਜਦੋਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਰਵੇ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਤਲੀ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾਲ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਤੇ ਪਲੱਸ ਇਕੋਨਮੀ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਟੈਟਿਕ ਦੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਸਟੈਟਿਕ ਕੰਟੈਂਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਹਿਸਟਰੀ, ਜੋਗਰਾਫੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਮਗਰ 900 ਪਲੱਸ 100 ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। 900 ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਤੇ 100 ਲੈਵਲ 2 ਦੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ 2011 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆਪਣੇ ਕੋਰਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਟ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹੀ ਨੋਟਸ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਮਗਰ MCQs ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਲੈਕਚਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਠੀਕ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਲਦੀ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।